बिहारी अभय निवारी सुखदाता मुरारी जय राम जय जय राम जय पाप प्रहारी दुख हरणकारी दया की धारी जय राम जय रावण मर्दन दुष्ट बलभेदन दोष दलन करन जय राम जय जय राम जय जय राम जय वनवासी राम प्रणव हृदय धाम भक्ति रस प्रभु नाम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जनक दुलारी के मनोहर सहचर्य के सुखदायक प्यारे के जय राम जय जय राम भवसागर तारण वाला जय राम जय जय राम जय जय राम जय राम दिव्य ध्यान धाम हर हृदय श्याम जय राम जय जय राम जय जय राम जय मुनि ज्ञान प्रकाश अज्ञान विनाश सुख शांति निवास जय राम जय जय राम जय जय राम जय त्रेता शुभ गुण नायक सत्पथ प्रदायक जय राम जय जय राम जय जय राम जय ऋषियों के ध्येय सुरों के प्रिय भव दुख के शिक्षे जय राम जय जय राम जय जय राम जग कल्याण रूप जय राम जय जय राम जय जय राम जय सत्य धर्मधारी त्रिभुवन के अधिकारी हम सबके रखवाली जय राम जय जय राम जय जय राम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नारायणाय शुक्लग्न विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम श्री परमात्मने नमः। प्रणवो पवन कुमार खलबल पावक ज्ञान घन जासुर दयागार बसहि राम सरछाप धर बलबादत रघुबाहु सोतल मन न जाई बैदली महदीनी पाप रक्षदाई मंगल भगवते मंगल हानि प्रभु दशरथ बिहारी संगत कठिन जामय पारा शिव संतय कशुतिर दीवारा राम पंत प्रभु सब लाय लखड़ी रखिन सब करना कठिन रीछ पति सुन हनुमाना काज प्रसादी कहिं बलवाना पवन नय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना पवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाई राम काज लगी कमल अवतारा हरे पर्वताकारा तनु बरन तन तेज बिहाजा मान हो करीने कट राजा सिंहनाथ परिवार हिबारा ही रहिना गौचर दिखारा संग सहाय राम नहीं मारी आन दुनिया के कूट उपाई जान बंस में पूछब तोई उचित सिखावन दीजह मोहि कृपन वर्गिता तुम जानी सीता लेखि कहो सुधियानी अपनी चतुर बलराम जीवन और कला संग कति संगा संग सखाय निश्चल राम सीता ज्ञानी है भैरो कृपावन सुर मुनि नाम दादी बखानी है जो सुनत गावत चहर समझत परम पर नर पावई अवधीर पद पाखो मधुकर दास तुलसी गावई भक्ति रघुनाथ रसूल सुनिधि नर अरुणारी कर सकल मनोरथ सिद्ध कर शिवानी मूर्तल कनिशं काम को विशोभादि भर सुनीता सुन ग्राम जासुनानंद गंगधि भर भगवे मंगल हानि प्रभु सदसरथ जगत बिहारी मानस पंचम सोपान सुंदरकांड। સુંદરકાંડ હવે શરૂ થયો તો આપણને એમ થાય શું હતું અત્યાર સુધી. તો એક નમ્ર વિનંતી કે જેના હાથમાં ચોપડી છે અથવા નથી પહોંચી એ લોકો આજના પવિત્ર દિવસે થોડુંક મૌન જાળવે પાઠ સમયે. પપ્પા આવે છે દરેકને નમ્ર વિનંતી થોડુંક મૌન જાળવશો તો આપણને ભક્તિ કરી. જ્યારે તમને શક્તિ કોઈ યાદ દેવડાવે ત્યારે તમને યાદ આવશે, કાયમ શક્તિ આમને નહીં. કેટલાક સુંદરકાંડની પહેલા જામવંતજીએ હનુમાનજીને એવું કીધું કે કહે રીછ પતિ સુન હનુમાના કાચુક સાજ રહ્યો બલવાન. આ ચોપાઈ જે છે એથી કટકો છે આખો, એને કહેવાય હનુમાનજી જાગૃત ચોપાઈ. હનુમાનજીના કોઈ પણ પાઠ કરતા પહેલા આ ચોપાઈ બોલવી ફરજિયાત છે.
તો જ ઈશ્વર તમારું સાંભળે એવું કહેવામાં આવે છે. આપણે સૂતા હોય ને કોઈ આપણને કઈ કાર્ય સોંપે તો આપણે સંભળાય નહીં, હનુમાનજી સુતેલા દેવ એમ કહેવામાં આવે છે. निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु गणेन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्य हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम गोपाल चूड़ामणिम नान्यास्तुहा रघुपतेर्हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भराम्य कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हैमशैलाभदेहं दण्डबलप्रशानं गयानिनागगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि मङ्गलभवने मङ्गलहारी प्रभुसुतशिरतिरतिरविहारी जामुदन्तकेपचनसुहारी श्रीहनुमन्तरधैर्यविहारी सकलत्रिपुष्परिशोमधारी सहितप्रखण्डमूलफलधारी जपलति आवो सीतहि देखी होई काज मोहि हर्ष विशेषी जगन्नाय सबनि प्रभु माथा चलो हर्षि हरि रघुनाथा सिंधु तीर एक भूधर सुंदर और कूदी चढ़े उतार ऊपर बार बार रघुबीर संहारी करते पवन तनय बल भारी जय चरण दे हनुमंता चलो सदा पाताल तुरंता जिन्हों रघुपति कर भाना हे भागी चले हनुमाना धरणी रघुपति दुर्ग विचारी हे मैं नाथ कोई संहारी हनुमान ते पर सागर निधि प्रणाम राम कांति में विरोम मोहि कहा विश्राम मंगल भवने मंगलहारी प्रभु सुदशरथिरतिरविहारी जातु सुतदेव देखा जाने मंगल बुद्धि विशेषा सुरसा नामे हिन कई माता पठनी आन कही कही बाता हारी सुरन मोहि दीन भाया सुनत बचन कह पवन तुम्हारा राम काज कई फिर में आओ सीता कई सुखी प्रभु ही सुनाओ अब तब बदन पे हम आई सत्य कहूँ मोहि जान दिमाई कवने हो जतन देव हिताना कस सिन मोहि कहूँ हनुमाना जो जन धरि तेहि बदन पसारा सब धन दीन दुगुण विस्तारा सुग्न जो जन मुक्ति थयहु तुरत पवन सुत बत्तीस भयहु दस दस सुर सावगन बढ़ावा तास धून कपि रूप दिखावा सत जो जन कहि आनन कीना अति रघु रूप पवन सुत लीना भजन बैठ गुण गाहे राम मांगा विराताहि सिरुनावा सुनंद लाभ बढ़ावा बुद्धि बल मरण तोर में पावा राम काज सब करी हूँ तुम बल बुद्धि निधान आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान मंगल भवने मंगल हारी प्रभु सुदशरथिरतिरविहारी निश्चरे कसीम महुरगरी कलिमाया नवतेन गगनरी जीव जगुते कदयंकारी जननी लोकितिन कई परिछाई गहन चाह सक सोन उड़ाई हे विधि सदा गगन चढ़ाई सोई चल हनुमान कहतीना કરી માયાના બગે જીવ જંતુ જે ગગન ઉડાય જલ બિલો કે તને કે પરી જાય એની પડછાઈ પકડી લે. તમને આજના સમયમાં વિજ્ઞાન જોવો તો 5 કે 6000 વર્ષ પહેલા રામ ભગવાન થઈ ગયા. તો બર્મુડા ટ્રાયેંગલનો ફેઝ ફેરો છે એ બર્મુડા ટ્રાયેંગલ હતું જે તે સમયે દરિયામાં ભારતથી લંકાની વચ્ચે યા હનુમાનજીને પડછાયો પકડીને રોકી દેવા. આજે કોઈ પ્લેન એ જગ્યાથી પસાર નથી થઈ શકતું. સનાતન ધર્મને જો માનતા હોય તો એ યાદ દેવડાવો. આટલો આપણો સનાતન ધર્મ જૂનો છે. અત્યારનું બર્મુડા ટ્રાયેંગલનું પોઈન્ટ ખસી ગયો છે જે તે સમયે લંકા અને ભારત વચ્ચે હતું અને આનો પુરાવો છે. સુંદરકાંડ કે રામચરિતમાનસ કોઈ એવી કાલ્પનિક વાર્તા નથી. આ ઘટિત થયેલી બધી કથાઓ છે જેના પુરાવા આજે મળે છે એના જેવું છે. પણ એક જ વસ્તુ યાદ કરી જે આજના સમયમાં ચોથી પેઢીના નામ યાદ નથી રહેતા. 6000 વર્ષ પહેલા નામ યાદ છે ને નામ બધા તો હશે તો યાદ હોય ને કાં ચોથી પેઢીનું નામ યાદ નથી કોઈ નથી. એટલે માનવું ફરજિયાત જ છે. तुरत चीरा पाहि माहि माहि सुख दीना पारिधि पार गयो मति धीरा कहाँ जाई देखी वन शोभा गुंजक चंचली गमन लोभा नाना तरु फल फूल सुहाए कदम गंध देखी मन भाए सैल विसाई देखी करागे आगर धाई चढ़े भय जागे मान कछु कवि के अधिकारी प्रभु प्रताप जो काल दिखाई गिर कर चढ़ी लंका देखी कल जाई अति दुर्ग विशेषी अति नंद जननी प्रभासा कनक कोट कर पर मुखवासा कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदराय तना जब भट्ट
सुवर्त वीथी चार पुर प्रभुति बना गजबाज खच्चर निकर बजचर रतर बरू धनी को कने बबरू कनि सिचर क्यों करके बल से नरनत नहीं कने बन भाग उपबल भागी का सतूप पापी सो ही नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोही कमाल देह विशाल सहन समान यति बल कर जही नारायण कार्य विरहि बहु विधि नन कर जही पंचतन खट कोटि न विगत तन नगर प्रौढ़ सिर चली कमहि शवानि सदैव खरज धरे साजर पर चली बेगला तुलसी का से उनकी कथा कछु कहे कहीं रघुवीर सती दर सरी अनिजा करी कहीं सही रखवारे देखी बहु दूर कभी नहीं विचार तिलक रूप धरो निसी नगर करो परिसार मंगल भवने मंगल हारी प्रभु सुत शरत लगे बिहारी मसक समान तू पत बिहरी लंके चले सुगी नर हरि नाम नंदिनी कनिस चले सोकक चले सिमोहि इंद्री जानी नहीं मरो सक मोरा मोरे हार जहाल किशोरा कायिक महापति हनी रुधिर कमत धरणी धर्मणी पुनि संहारी कुटी सोलंका चोरी कहानी कर विनय ससंका जग राव नहीं ब्रह्मवर दीना चलत विरंची कहा मोहि चिन्हा विपुल मोसिते पत्ते मारे तब जान सुनि सिचर संभाए ताकि मोरे पुण्य बहुता देखे उड़न गाम कर दूता आद स्वर्ग अगर सफल धर्य लायक अमोग तू लेता ही सकल मिली जो लग सत्संग હનુમાનજી લખતા સ્વર્ગ પર બર્ગ સુખ ધૈર્ય તુલા એક અંગ કે સત્સંગનું મહત્વ શું છે. હનુમાનજી સાથે 2 મિનિટનો સંવાદ કર્યો લંકીની, ત્યાં સુધરી ગયો જીવન, એનું જીવને મોક્ષ મળી ગયો. તો એ કહેવા માંગે છે કે સ્વર્ગ એટલે શું, તો કે સારા કર્મના ફળ હોય તો સ્વર્ગમાં જવા મળે, રિટર્ન ટિકિટ હોય, પૂરા એટલે પાછા આવવું પડે. પણ અપુબર્ગ એટલે શું, તો કે જ્યાં મોક્ષનો દ્વાર છે, જ્યાં પછી પાછો આવવાની જરૂર નથી, પૃથ્વી લોક મૃત્યુ લોક. તો સ્વર્ગ અને ભૂબર્ગનું સુખ એક ત્રાજવામાં મૂકો અને સાચા હૃદયથી કરેલો સત્સંગ છે એને એક ત્રાજવામાં મૂકી દે બાજુમાં. તો સત્સંગનું સુખ છે એ સ્વર્ગ અને ભૂબર્ગના સુખ કરતા પણ ચડિયાતું છે. આવું હનુમાનજી મારે લંકીની કહે છે કે તમારું સફળ થાય ને થાય, પણ શરત એટલી કે સામેવાળા માટે હાનિકારક ન હોવું જોઈએ. ચોરી કરવા જાય આ ચોપાઈ બોલે કે સફળ ન થાય, એને સુંદરકાંડનો સહારો ન લેવાય. પણ કોઈ સારું કાર્ય હોય તો તમે આ બોલી શકો, કાર્ય ભગવાન એમાં સહાય કરે. ત્યાં પહોંચ્યા. રાવણ પોતાના શયનખંડમાં સૂતો હતો, તો રાવણની થાળી જોઈને ખ્યાલ આવી કે ગયાનું મૃત્યુ નજીક છે. હનુમાનજીને થાળી જોઈને ખબર પડી કે જમીને સૂતો ત્યારે. શું કામ, તો કે દહીં હેઠું મૂક્યું હતું. હિન્દુ શાસ્ત્રોની માન્યતા અનુસાર જમતી વખતે દહીં હેઠું મૂકનારને આયુષ્ય ઘટે છે. રાવણની થાળીમાં દહીં હેઠું હતું એટલે હનુમાનજી સમજી ગયા કે અમારું મૃત્યુ નિશ્ચિત જ છે, આને ત્યારે ઉઠાડવું નથી, થોડાક સમય અમે પૂરું જ છે. પછી રામાયુધ અંકિત ગૃહ શોભા બરીને જાય, નવ તુલસી કા વૃંદ કહ દેખી હરસ કપીરાય. તુલસીનો ક્યારો જોયો, હવે લંકામાં તુલસીનો ક્યારો ક્યાંથી આવે, કે નક્કી આ કોઈ સંત માણસનું ઘર છે. એટલે વિભીષણને ત્યાં હનુમાનજી હવે પહોંચે છે. मंगल धरे मंगल हारी सदस्य जीव बिहारी लंका सिंचन कर निवासा महात्मा सज्जन कर वासा मन मंगल करे कपिला तेरी समय विदेश जाता नाम राम ते सुमिरन कीना हृदय हर्ष कपि सज्जन चिन्हा बिन सदन करि हम पहचानी साधु ते हो बिन कार्य भाई इंद्र रूप धरि वचन सुनाई सुन विभीषण उठि डराई कई प्रणाम पूछी कुशलाई विप्र कहु निज कथा उछाई तुम हरिदासन मन जोई होए हृदय पीते होई तुम राम दीने आय बोल कर बैठाते अब हनुमान खटरी सब राम कथा नाम सुनत जुगल पुरवन मन श्री गुरुनाम मंगल भवन मंगल हारी जब सुदशरथ जीव बिहारी सुनम पवन सुत लहरी कमानी जिलस नहीं मुझी बगिचारी आप कबो कोई जानिए ना था करि हरि कृपा पानुल ना था आम सुतन कछु साधन नाही दीन वर सरोज मन माही अब मुनि बाभरो सुनन मंता वे भय पामी है संता जो रघुवीर अनुग्रह कीना हो मनोहि दर्श रखीना सुनम विभीषण कहुते रीति कर सदा सेवक कर प्रीति कवन कवन मन परम कुलीना कपि चंचल सब ही दिखीना काते जो नाम हमारा तेरी पानी निवेद माला हसने रथम सखा सुनो पर
राम पावा अनेका शुभ श्याम पुनि सब कथा विभीषण कही जय देवी जनक सुखा कर रही अब हनुमंत का संग्राता देवी जहाँ जानकी माता दुखि विभीषण सकल सुनाई चली पवन सुत विधा कराई करि सोई रूप गयं पुनि कहवा भजन शोक सीता रह रहवा देखी मन मोती बनावा हरि देवी जात में सिजावा दुष्टन सी सिताई कबीरी जब दिल दय रति गुण छै निज पद नयन दिए मन राम भक्त रही परम दुखी था पवन सुत देखी जानकी दीनी मंगल भवन मंगलहारी प्रभु सुरसरति रचन बिहारी कल्पल्लव गुणहारी करे विचार करुणा हारी सही अवसर राम राम संग नाई भक्ति बनाव भक्ति विफल सीतन समझावा सामगान भय वेद दिखावा कहरावन जोग सयानी मन को दरियावी सररानी तव अनुचरी करम मन मोरा एक मारी रघुम मोरा तुन धरी ओठ कहति बैठेगी सुमेरी अवर पति परम सुनेगी सुंदर संकट दुख प्रकाशा कब भक्ति नलिनी करे विकासा असमन समुझू कहति जानकी फल सुधि नहीं रघुवीर भान की सत सुनी हरिया नहीं मोरी धर्म लज्जला नहीं मोरी आप सुनि खजोत समान राम विभाग समान परुष वचन सुनि पाई रसी बोलाय तुलसियान मंगल भवन मंगल हारी तव सहस्र नयन बिहारी सीता के मुख से अपमानम कटि हम सब चित कठिन प्रमाण नारी कस्पति मान मम भानी सुखी होती न जीवन हानि श्याम सरोज धाम सब सुंदर रघुकुल कर कर सम दस नंदन दो भुज कंठ की कले घोरा सुन सके सतवान मन मोरा चंद्रहास मम परिका रघुमति विरह संजातम सीतल चित भक्ति कर धारा कांसी आहत मम प्रभा मंगल भवन मंगल हारी प्रभु दशरथ यति बिहारी जटानम राक्षसी का राम चरण रति निपुण विवेका सकल मुखोहि सुनाई सपना सीता से करम करमना सपने बाने लंका जानी जातुतान सेना सदमा રામ ભક્ત ને ત્રીજટાય રામ ભક્ત હનુમાનજી ઝાડ ઉપરથી જોવે છે રાવણ ધમકાવીને સીતાજીને જાય છે ત્યારે ત્રીજટાય કહે છે કે મને એક સપને બાન લંકા જારી જાત ઉભાન સેના સબ મારી હનુમાનજી ગયા તો સિલેબસમાં નહોતું ભગવાને મોકલા કરી સીતાજીને ગોતવા આ સપનું એવું લંકા બળે છે મારે ઘણાને મારવાના છે નક્કી ભગવાને સંદેશો મોકલેલો છે ઈશ્વર કોઈ દી આવતો નથી મેસેજ દ્વારા જોડાયો છે વ્યક્તિ દ્વારા યાદ રાખજો તે ભગવાન મદદ આવો ન આવે કોઈ વ્યક્તિને મોકલો તમારા માટે ત્રીજટાને સપનું આવ્યું હનુમાનજી મહારાજ ને ભગવાન રામ ભગવાન ત્રીજટાને સપનું આવ્યું કે ભાઈ હનુમાનજી બેઠો ત્યારે વર્ણન કરજો કાં ત્યારે જ વર્ણન કર્યું સપને બાનર લંકા જાય કાં કહેવાનું ભૂલાઈ ગયો છે આઉટ ઓફ સિલેબસ આવ્યું છે ઘણી વાર આપણી જીવનમાં આઉટ ઓફ સિલેબસ કોર્સ આપણે ભગવાને મૂકી દઉં આવી પરીક્ષા મારી હોય તો આ રીતે હોય હવે જોઈ લો नयन भरवारी अहनाग हो निकट सारी देवी पर बिहारी सीता हो गया कपिल वचन गीता मान कुशल ब्रह्मण्य समेता कर दुर्गति सुवानी केता जन जननी मां संधियो ना तुमने गई कहां के सुना रघुपति दर्शन ने सुअर सुंदरी धरती अस्कर कपिल हृदय धरे विलोचन दी मंगल भवन मंगल हारी रघु सुरसरन जन बिहारी नाम दियो नव सीता मोह सकल कहि प्रतिमा नव दल किसरे मन प्रसाद पालन शासन इस सचिवान उगले विमिन कुंत बल संसा पाई तब नयन जन वैसा राम सेवक दाता ज्ञान रघुपति प्रभुताई सुनम वचन सजौ कजराई इस करन कर पतंग समान रघुपति मान किसान जननी हृदय धीर धरु जन्म साक्षर जान मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुरसरत जन बिहारी जो रघुवीर होती सुधि पाई करते नहीं विलंब रघुराई राम बान रवि जानकी अंबरू कहरान की अब ही मात मैं जाऊं लवाई प्रभु आय सुनहि राम दुहाई कछुक दिवस जननी घर वीरा अग्न सहित हरि रघुवीरा निश्चर माई को ले जही तिहुपुर नाय राज जसु गई है सुत कपि सब तुम ही समान जातु रानी अति भट बलवाना मोरे हृदय परम संदेहा सुनि कपि प्रगट कीनि निज देहा યાર હવે તમે બાપ ન બનો મહેરબાની કરીને દીકરા હતા બરાબર આવતા રહી પાછા આવતા રહી આવડું સ્વરૂપ તો કે માતા હજી તો શરૂઆત કરી છે પહોંચો હજી તો 10% નથી હનુમાનજીનું સ્વરૂપ જોવું હોય તો સૂર્યને ગળી ગયા સૌથી મોટો ગુરુગ્રહ 13 લાખ પૃથ્વી સમાય કેટલી એવડો ગુરુગ્રહ છે ને 13 લાખ ગુરુ સમાય ને એવડો સૂર્ય છે તો સૂર્યના જો એક ઝાટકે ગળી જતા હોય તેનું કદ કેવડું હોય આપણે કલ્પના કરી લેવા આ ગણિત कबूधरा शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा सीता मन भरो सुखद भय नील कुंड मन सुतलय सुन माता साता मुगय नहीं बल बुद्धि विसारी प्रताप जय गरुड़ की खाई परम लग जान कुमार मंगल भवन मंगल हारी कवर सुरसरत चिर बिहारी मन संतोष सुनत कपिवानी भगति प्रताप तेज बलसानी आशीष दीनी राम प्रिय जाना ओम काल
એક રસ્તો થાય, જે ફળ પડે અથવા પાડું ઝાડે લાવીને ઈ ખાવ તો હાલ, તો કઈ ચાલે. પછી જ્યારે બધો કાર્યક્રમ પતાવીને આવ્યો ને એટલે માતા કે તમે ખોટું કર્યું બજરંગી. તો કે શું કર્યું? તો કે આપણે વાત હતી જે ફળ નીચે પડ્યા હોય અથવા ઝાડ હલાવવું પડે તો તમે કશો પર ટીકામાં કઈ રહેવા નથી દીધું. એક ઝાડ બાકી નથી જે વ્યવસ્થિત હોય. તો કે માતામાં મારો વાંક નથી. કેમ? તો કે મેં ખાલી ઝાડ હલાવ્યા હતા પણ એટલા ખાતર પાણી નબળા પીડ્યા હતા ને રાવણે કે બધા મૂળિયા નબળા હતા ઉખડી ગયા. બાકી મેં તો ખાલી જરાક જ આમ કર્યું હતું. અને પછી જેટલું પડ્યું બધું ખાધું કે પણ અમે તો માયરા શું કામ આ બધાને? તો કે મેં માયરા જ નથી. એ લોકોએ મારી ઉપર પ્રહાર કર્યો. અને કોઈ પણ સમય આવો નિયમ છે હિન્દુ શાસ્ત્રમાં કે જમતી વખતે કોઈ તમારું ઉપર પ્રહાર કરે ને તો એના પછી મૃત્યુ દંડ જ દેવાનો હોય. આ ખબર તમને લોકો? તમે જમતા હોય કોઈ તમારી ઉપર પ્રહાર કરે ને તો એને મૃત્યુ દંડ મળે. હનુમાનજી કે કચ્છું મારે છે, કચ્છું મિલે છે, કચ્છું મિલા છે ધરી ધૂરી ધૂળમાં આમ રગડી નાખ્યા. કચ્છ પૂરી જાય પુકારે તે મરકટ ભલે ભૂરી પૃથ્વીની બહાર ફેંકી દે કેટલાય નતા. અમર બને રહો, અમર સેના. અને પછી સૌથી પહેલા અક્ષય કુમારને માર્યો, રાવણના દીકરાને. હવે અક્ષય કુમાર તો અમરત્વનું વરદાન પ્રાપ્ત કરેલો, એને કેવી રીતે મરે? પણ એની પાછળની કથા કિષ્કિંધા કાંડથી શરૂ થાય છે. અંગદ કહે જાઉં મેં પર જીએ સંશય કછું ફીરતી બાર. જ્યારે લંકા જવાની વાત હતી ને ત્યારે બધાય કે હું જાઉં ખરા, 20 યોજન જાઉં, 100 યોજન જાઉં, 150 યોજન જાઉં, પણ પાછા આવવાની કોઈ ખાતરી નહીં, હું થાકી જાઉં. એટલે અંગદ છે ને એ અને રાવણનો દીકરો અક્ષય કુમાર બે જ ગુરુકુળમાં નાના હતા ત્યારે ભણતા. અને અંગદ એને રોજ પીટે. રાવણ ફરિયાદ લઈને જાય વાલી તરીકે, મારો છોકરો રોજ માર ખાઈ જાય તો હું રાવણ છું પણ તમારી જેમ કઈ બોલતો નથી. હવે તો મારો છોકરો માર ખાને આવ્યો ને તો તમે ગયા. એટલે ગુરુજી અંગદને શ્રાપ આપી દીધો કે હવે આની ઉપર હાથ ઉપાડ્યો એટલે એ તારો છેલ્લો દિવસ જિંદગીનો. એટલે અક્ષય કુમાર કોની રાહ જોઈને બેઠા હતા? અંગદની, બદલો લેવા માટે. પણ હનુમાનજી મહારાજને કીધું કે બાપા જાવ છો જરાક આટલું કામ કરતા આવજો. ઓલો મારી રાહ જોઈને બેઠો, યુદ્ધમાં આવીશ તો મને મુશ્કેલી થશે. હનુમાનજી કે જય હો, થઈ જાય જાય. કોની પઠાઈ આવું તો યક્ષ કુમારા ચલા સંગલે સુબટે રાક્ષસ ભેગો જવા દીધો સ્વર્ગલોકમાં. એટલે એવું કહેવામાં આવે છે કે તમને કોઈ વ્યક્તિ નડતું હોય, નડતું તો હોય જ ક્યારેક ને ક્યારેક, અથવા આપણું ન માનતું હોય તો એક મીઠું પાન હનુમાનજી મહારાજને ધરવું સોપારી વગરનું, અને એનું નામ લઈને પ્રેમથી પ્રાર્થના કરી મનમાં અને ખાઈ જવું. એટલે નડતર બંધ થઈ જાય. એ પછી ભગવાન સદબુદ્ધિ આપે. આપણે એને કઈ નાબૂદ નથી કરવો અક્ષય કુમારની જેમ, પણ ભગવાને સદબુદ્ધિ આપે. આ વ્યવસ્થા પતિ પત્ની માટે ઉપલબ્ધ નથી. સામ સામે પાન ન ખાઈ જાય. હા, એમાં હનુમાનજી ચોકી ના પડી, આમાં હું કાંઈ નહીં કરી શકું. ગુલકંદ વાળું પાન ધરે પણ પત્નીએ પછી 2 પાન ધર્યા તો હાવ પૂરું થઈ જાય. એટલે આ વ્યવસ્થા એના માટે ઉપલબ્ધ જ નથી. હા, એટલે આવું ધ્યાન રાખવું. એટલે પેલા આવ્યા ભટ્ટ લંકામાં, સૌથી સારામાં સારો યોદ્ધા. તમને એક વસ્તુ નહીં ખબર હોય કે રામચરિત માનસની આખી ગ્રંથમાં સૌથી સારામાં સારા યોદ્ધા તરીકે લક્ષ્મણ પહેલા પણ મેઘનાથનું નામ આવે છે. હા, રામ ભગવાને કીધું છે મેઘનાથ જેવો યોદ્ધા મેં કોઈ જોયો નથી, મને હરાવવાની સક્ષમતા એનામાં હતી, જો હવન પૂરો થઈ જાત તો. હા, એવું છે. પણ બ્રહ્માજીને જોઈ ગયા એટલે કે બ્રહ્માજીનું માન રાખવું પડશે મારે. અને છતાં એને શું કીધું કે પ્રિન્સિપાલને મળવું હોય ને તો તોફાન તો કરવા પડે. રાવણ ક્યાંય મળ્યો જ ને છૂટતી એમને. તો કે હવે એવા કાંડ કરો ને કે રાવણ પાછા લોકો સામેથી લઈ જાય. અને ઇન્દ્રજીતે બાંધીને સામેથી લઈ જ ગયા રાવણ પાસે. ચાલો હનુમાનજી કે રેડી છે, આપણે અહીંયા જવું હતું. અને લઈ જતા હતા ને જ્યારે હનુમાનજીને બાંધીને, કોના રાક્ષસ તો બહુ બી ગયા હતા, માર ખાઈ ખાઈને બિચારા. મેઘનાથ તો ઉપાડે નહીં. એટલે આ બધું 25 રાક્ષસ, આ બધું 25 રાક્ષસ ઉપાડ્યા. હનુમાનજી તો નાટક કરતા હતા મૂર્છિત હોવાનું, ખાલી આંખ ખોલી આમ એટલે ગયા જાય હોય ભાગી ગયા. વળી આમ જરા આંખ ખોલી ગયા જાય ભાગો. વારે વારે હનુમાનજી નીચે મૂકી. મેઘનાથ કે શું કરો છો? મૂર્છિત છે. તો કે આને શું ખબર, આને કેટલા મારે છે આપણને? આ મૂર્છિત નથી, નાટક કરે છે. ને મેઘનાથ ને કહે તો મેઘનાથ મારે. मंगल भवने मंगल हानि सर्व सदस्य निहानि सुन सुन बदलं कई संसाना मले मेघनाद बलवाना मारस जन सुत बाल प्राण लेती हमी कहां दयाल चला इंद्रजित यते तोधा पर निधन सुनीत जागोड़ा देखा दारुण घटया कटकटाल कर जा करुणा अति विशाल करुणे तुम्हारा वीर तीन रंगे सुमारा रगड़ी महापटका के संगा गई गई कपि मर गई निरंगा इनके पाकिस्तान सन बाजा वीर जुगल मानव गढ़ राजा पुट्टा मार चरा तंगारी ताज एक जन पुरछाई
कबोरी दीनी से कबमाया जीति न जाय तब जल जाया ब्रह्म अस्त्र के साथा कपि मन कीन विचार जोग ब्रह्म शरणानम महाविजय पार मंगल भवन मंगल हारी कब सुन शरण विहारी ब्रह्म दान कटि कपि मारा पर विहार कटक संहारा तेरे हाथ कुरुषित है नाम पास बांध सिए नहीं जास नाम जप सुन भगवानी भगवान धन काटहि नर ज्ञानी तास दूत की बन तरुआवा ब्रह्मार जलन कपि हजावा कपि वंदन सुनी कर भाई और कलाम की सभा सजवाई दसों का सभा दे कपि जाई अग्नि जाई कछुति लगताई मैं जोरी सुन दिसम विनीता रुति योग सकल समीता एक भावन कपि मन संता क्रिय नंदन सर्व संता कपि विलोकित सानन तीसा जय गुरवाद सुत बद सुरति कीन गुणी उपजारे विषाद मंगल भवने मंगल हारी कब सदस्य निर दिहारी कमलन देश कमल तेजी साथे के बरहाल की कंठी साथी हो श्रवण सुनी नहीं होती देखो हति असंत सदतुल्ही मारे इस जड़ के ही अपराधा सद कोई कान कई बाधा सुरावन ब्रह्मांड निकाया पाई चास बल विरचित माया डाले बल बिरंची हरि का बाल शुद्ध गर्भ सीसा चावल सीस दर्द सहसानन मंडको समेत विकानन धरे जो विविधते सुरकादा तुमसे सकल चिकामन दाता हर को गंध की नहीं मंजा दे समेत पतल मत गंजा भूषण के सिरार बाल बदे सकल कृत बल साध जाके बल लवलेश से जिम चराचर झारी कास रूप में जा करी हरियाणी प्रिय नारी मंगल भवन मंगल हारी करो सुख शरण जिन बिहारी जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई सहस बासन परी कराई समर बाल सन कई जसवावा सुनी कथ बचन विहस बिहारा कायम फल प्रभुलादी भूखा कभी स्वभाव ते तोय रूठा सब ते देह परम प्रिय स्वामी मारे રાવણની સભામાં ગયા. રાવણ એક તો જોઈને ભયંકર ગુસ્સે થયા હનુમાનજી. એ કે બધી વાત થાય છે પણ અશોક વાટિકા હું બગાડી તો કે અમારા માટે જ બનાવી હતી. એ અમને ભગવાનનું વરદાન છે કે દુનિયાની કોઈ પણ વસ્તુ પર સૌથી પહેલો અધિકાર વાનરનો છે, એટલે ફળ તો મારા માટે જ હતા. એ મેં જ ખાધા છે અને ઝાડવા નબળા હતા એટલે તૂટી ગયા, મારો કાંઈ વાંક જ નથી. અને તમે જોજો કોઈ પણ જગ્યાએ જાય ને વાનર હોય ને સૌથી પહેલાં બધું જટી રહે તમારી પાસે. અને તમે સામા જટવા જાશો ને તો બીજા 5 આવશે ને બચાવવા. એટલે કોઈ પ્રયત્ન ન કરો, કારણ કે એને પ્રભુ શ્રી રામનું વરદાન છે સૌથી પહેલો અધિકાર તમારો જ છે કોઈ પણ વસ્તુ ઉપર. ઘણી વખત હવે તો ન્યૂઝમાં ઓછું આવે છે, ઘણી વખત ન્યૂઝમાં આવતું. મેં તો 2-3 વખત જોયેલું, ગબ્બરના ડુંગર ઉપર ચડી ટોચ ઉપર ને 500 બંડલ ઉડાડતું હોય, જે બિચારા માગવાળાને મોજ આવી જાય. કેવી કૃપા કરી ભગવાને. હા, કોઈ પ્રકારનો મોહ નથી એમ. નથી ગાંધી બાપુ ઓળખતા. એટલે સૌથી પહેલો અધિકાર કોનો છે? વાનરનો. કોઈ દિવસ જટવું નહીં એની પાસેથી, બીજા 5 આવશે પાછળ. રાવણે કહી દીધું તમારા થાય કલ્યો, પણ આ તો અધિકાર મારો જ છે. અને એક વાલ્મીકી રામાયણમાં કથામાં વચ્ચે આવે છે કે હનુમાનજી ને રાવણના સંવાદ વચ્ચે છે ને લગભગ 10 દિવસથી સંવાદ ચાલેલો, કારણ કે વચ્ચે રાવણ મૂર્છિત થઈ ગયો હતો. અત્યંત ક્રોધ આવી ગયો. રાવણ કે કામ કર, આપણે બે યુદ્ધ કરીએ. હનુમાનજી કે મને પરમિશન નથી ઉપરથી. તો કે તું ડરી ગયો? હનુમાનજી કે ડરતો તો નથી ભાઈ, રહેવા દે. તો કે એક મુઠ્ઠીનું યુદ્ધ. હનુમાનજી કે વાંધો નહીં, એમાં તો ભગવાન છૂટ આપશે, કદાચ જાણ કરી દેવું તો આવી જાય. એટલે બ્રહ્માજી એવી કે ભાઈ આ રહેવા દે. હનુમાનજી કે એને કરવું, મારે ક્યાં કરવું છે? હું તો ના જ પાડું છું. બ્રહ્માજી કે નહીં, આ તમારે મારવાનું જ નથી આને. પછી બહુ સમજાય ને બ્રહ્માજી તો કે વાંધો નહીં ચાલો. રાવણ કે પેલો ઘા તમે કરો. બ્રહ્માજી કે તો તું ઘા કરવા જેવું નહીં, પેલા તું મારી. હા, દશાનને છે ને જેને હિમાલય ઉપાડી લીધો એનું બળ કેવડું હોય, ભયંકર મુઠ્ઠી વાળી. અને એમ કે રાવણ જેટલું બળ હતું એના કરતાં 100 ગણું બળ ભેગું કરીને એક મુઠ્ઠી મૂકો હનુમાનજીના મોઢા ઉપર માર્યો ને તો દાઢીનો એક વાળ હેલો, ખાલી હનુમાનજીનો ખાલી દાઢીનો વાળ હેલો એમ. એટલે રાવણ આમ જોતો હતો. હનુમાનજી કે હવે મારો વારો. હનુમાનજી તો મુઠ્ઠી વાળીને રાવણ આમ ટેન્શનમાં આવો કહેતા તો કહેવાય. હનુમાનજી હળવેકથી મુઠ્ઠી મારી એક મસ્ત મોઢા ઉપર, એને 10 મોટા ભેગા કરી લીધા. 10 મોટાનો તાકાત એમ. રાવણ 9 દિવસ બેભાન હતો. 9 દિવસ બેભાન હતો. આ સંવાદ 10 દિવસનો છે, આ વાલ્મીકી રામાયણમાં ઉલ્લેખ છે. પછી એને કીધું કે મિલા હમ અહીં કભી ગુરુ પડી ગયા નહીં. તને એમ લાગે તું મારો ગુરુ જોઈ કે રાવણ કે હવે તો માર ખાતા પછી સુધર. વિચાર કરો, આવું મુઠ્ઠીનું યુદ્ધ કેવું સરસ હશે. આટલો દાઢીનો વાળ એનો 9 દી બેભાન રહ્યો. બ્રહ્માજી એને અનેક વિનંતી કરી.
હા એટલે રામ ભગવાન થોડોક ઠપકો આપ્યો કે તમને ના પડી રાવણને અડતા નહીં, પણ કે પ્રભુ એને શોખ હતો મને નહોતો. અને કે તમારું એમ કીધું કે તને રામની દોહાય છે મારી યુદ્ધ ન કરતો. પ્રભુ તમારું નામ કોઈ બગાડે તો સહન જ નહોતા, મને ગમે ગઈ. એટલે હું તો તમારા માટે ભાઈ જોઈ ગઈ, મને ક્યાં શોખ હતો. રામ ભગવાન કે આટલી બુદ્ધિ આપી કોને તો કે માતાએ વરદાન જ આપી દીધું છે. એનો ઉપયોગ પ્રેક્ટિકલ કરી દઉં કે અહીંયા मंगल भवय मंगल हानि नाम चरण पंकज लंका हसराज निष्कुल सुजल मयंका सस्मम जनि हो कलंका राम नाम बिंदिराल सोहाते को विचार जाहि मद मोहा बसन दीन सोप सुरारी सब भूषण भूषण बरनारी राम दूत संपत्ति प्रभुतारी जाई रही पाई दिन पाई सगल मूल दिन सरितन नाही बरसि गए पुनि सब सुखाई सुन दस कंठ कहो बन रोगी दिव राम काता नहीं कोटी शंकर सहज विष्णु जतोहि सकल राज नाम कर जोड़ी मोह मूल बहुसूल पद त्याग हुकम अभिमान बचो राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान मंगल भवन मंगल हानि दशरथ रजर बिहारी जगत कही कपि अति हितवानी बहति विरे कपि रति में हानि भोला बुद्धि महाभिमानी विलाप है कपि दुर्बड़ ज्ञानी दुख निकट आई खल क्रोधी लाज सियतन सिधान मोही पुरका होई जन हनुमाना अति भ्रम तोर प्रगट में जाना सुनि कपि बचन बहुत किसियाना बेरी न हर हो मूर करताना सुनत निशाचर मार न खाए सजीवन सहित विभीषण आए नारी शीस कर विनय बहुता नीति विरोधन मारिय दूता आन दंड कछु करिय गुसाई सबहि कहा मंत्र भर भाई सुनत हसी बहुला रसमंदर अंग भंग कर बजैय अंदर कपि के ममता पूछ कर सब कहूँ समझाई तेल गोरी पटवारी पुनी पावक देव लगाई मंगल भवन ત્રીજટાની સાચું પડે છે. શું વ્યવસ્થા કરી તમે? પૂછડું લાંબુ કરતા જ ગયા કરતા જ ગયા કરતા જ ગયા. એ કે આને કહેવાય 100% સ્પોન્સરશિપ. કોઈ પ્રકારનો સામાન આપણે નથી લઈ આવ્યો છતાં લંકાની બળે છે. એટલે આ લોકો પ્રજાજનો તો ખુશ થઈ ગયા. હાલો ફટાફટ સડકતો વાનર જોવા મળશે, તેલ લઈ આવો, ઘી લઈ આવો, કપડાં લઈ આવો. જેમ જેમ કપડાં વધતા જાય એમ પૂછડું વધતું જાય. લંકામાં ઘી તેલના કપડાં ખાલી થઈ ગયા, પૂછડું હજી વધતું જ જાય. હનુમાનજીનું પૂછ સળગાવી રાવણે, બરાબર છે. પછી એમ આવે છે કે ભગવાને ખેલ ખેલ્યો છે હનુમાનજી, એમ રમત રમતમાં લંકા સળગાવી નાખી છે. હવે અહીંયા હજી એક છે તે લંકા સળગતી નહોતી હનુમાનજીથી. હનુમાનજી કે કેમ આવું થાય છે? રાવણે છે ને શનિદેવને બાંધીને રાખ્યા હતા લંકામાં. હવે કારાગારમાં ગયા ને તો શનિદેવ ઊંધા લટકતા હતા. હનુમાનજી કે તમે કોણ? તો કે હું શનિ. લે લઈ ગયા. હા તમારેથી બધા ભાગે, તમે ઊંધા લટકો. તો કે આની ઉપર વક્ર દ્રષ્ટિ નો પડે આનંદ બાંધી દીધો રાવણે. તો કે છોડાવું? તો કે છોડાવીશ તમારી ઉપર વક્ર દ્રષ્ટિ. હનુમાનજી કે તમે નાખશો? તો કે તમારી ઉપર થોડું નાખું વક્ર દ્રષ્ટિ. તો કે આપણે એક ડીલ કરી. શનિદેવ કે હું વક્ર દ્રષ્ટિ છોડાવો એ ભેગો રાવણની લંકા ઉપર નાખો એટલે લંકા બળી જશે. તો હનુમાનજી કે મારો ફાયદો છે, તમે તો વાજર મુક્ત થઈ જશો. તો કે તમને જે કોઈ શનિવારે તેલ ચડાવશે ને નડીશ નહીં. કારણ કે તમારી પૂંછ બળી એટલે તેલ જોઈએ છે જે તમને રાહત દેવા માટે થઈને. હનુમાનજી કે કન્ફર્મ. એટલે શનિદેવને ત્યાંથી મુક્ત કર્યા ને પછી શનિદેવે વક્ર દ્રષ્ટિ નાખી એટલે લંકા સળગી. લંકા દહનમાં હજી એક ફાળો છે વાયુદેવનો. 49 પ્રકારના પવન શાસ્ત્રોમાં કીધા છે. હરિપ્રેરિત થઈ અવસર જલે મરુતૌને ચાસ અટ્ટહાસ કારીગરી જા કપી પડી લાગ આકાશ. દરેક પ્રકારના પવન ફૂંકાવા માંડ્યા લંકામાં. એટલે હનુમાનજી એક ઘર પાડે ને તો બાકીના 10 એની મેળે પડે. એટલે આટલી અંગદે કીધું ભાઈ હું તમને બાળવા નથી હોતો, કે ભરોસો જ નથી. કે ઓલો જે આવ્યો તો એમ કીધું હું સૌથી નાનો વાનર છું સેનાનો, તમે બધા કહેવાય છે. એ હજી રાવણ એમ કહેતો કે સૌથી નાનો વાનર હું છું. હા તમે બધા આવો છો એ કોણ હશો? અમે તો કે અમારો સ્વભાવ છે કે અમે મનુષ્ય કાચા ખાઈ દઈએ, વાંદરા અમને ઉલારે જ આવી આવી. ફૂટબોલની જેમ રમે છે અમારી યાર. સેનામાં બધા મનુષ્ય જ હતા. સોરી વાનર જ હતા. મનુષ્ય ન હોવાનું કારણ ખબર છે? ભગવાન ના પાડી. શું કામ વાનર જ હતા બધા? એક મનુષ્ય નહીં. બરોબર. લંકા છે નહીં હતી. તરત ડિલિંગ થઈ જાય. તમારે નથી જવું હવે 2 તોલાનો ચેન લઈ આવી દે ને તો ભગવાન એનું કામ કરી દે. ભગવાન તમે હું મંડી પડ્યા 5 તોલા લઈ આવજો.
પણ તમે જો સ્ત્રીનું તો આભૂષણ છે, સ્ત્રીનું તો સોનું બરાબર છે, ઘરેણું પુરુષે પહેરતા હોય છે, પણ તમને એક વસ્તુ છે ને, રાવણ છે ને એ આખી લંકાનો માલિક અધિપતિ હતો. કેટલા ટન સોનું હશે, ભગવતી 5 તોલા જેલ લટકાડીને બહાર નથી ફેરો. હા, પ્રસંગોપાત બરાબર, પણ અત્યારે આપણે એવા લોકોને જોઈએ છીએ કે આ મોટા ચકદા લટકાડીને ફરતા હોય, એમને નોર્મલ અવસ્થાનો. જેની પાસે સંપત્તિ છે દેખાડવાની જરૂર નથી, બાકી લોન ઉપર લીધેલા જ આ વાર દેખાડતા હોય. રાવણભાઈ સેટિંગ કરતા હા, અહીંયા પહોંચી જાય. ચાલો હવે વધીએ. લંકા દહન થઈ ગયું છે. પોતાની પૂંછ છે દરિયામાં શાંત કરીને પાછા માતા પાસે જાય છે કે માતા હું વિદાય લઉં છું, હું જાઉં છું લંકામાંથી, મારું કાર્ય સંપન્ન થાય છે, પણ તમે મને કાંઈક નિશાની આપો, હું પ્રભુને દેખાડી શકું હું તમારી પાસે આવ્યો હતો. જેમ ભગવાને મને વિધિ આપી એવી રીતે. તો માતાએ ચૂડામણી આપ્યું. ચૂડામણી એટલે બહેનોને ખબર હશે, આજકાલના બહેનોને ન ખબર હોય, માથામાં કંઈક બોરિયા જેવું આવે. ચૂડામણી માતાએ આપી કે આ લેતા જાઓ, તમે ભગવાનને દેખાડજો કે તમે ખરેખર મારી પાસે આવ્યા. હવે રામચરિત માનસ સારામાં સારી ચોપાઈ આવે છે. માતા હનુમાનજીને વિનંતી કરે છે કે દીને દયાલે વિરુદ્ધ સંભાળી હરહુ નાથ મમ સંકટ ભારે. કોઈ પણ પ્રકારના સંકટ નિવારણ માટે આ ચોપાઈનો ઉપયોગ તમે કરો, રોજ એક માળા કરો 40 દિવસ સુધી, એટલે સંકટ ભાગે ભાગે ને ભાગે. પ્રાર્થના કરવાની આ ચોપાઈ હવે આવે છે. અમારા કમલેશભાઈ અથવા વિશાલ છે ને, જથ્થાબંધ પાન લઈ આવ્યા હતા મીઠા ધરવા માટે, કે જેને જે ધરવું ધરી દો. આખી થેલીમાં બધાના પાન ભેગા. હવે બધાની મુશ્કેલી ભેગી થઈ હોય, હવે આડાવડા પાન બધા ખાઈ ગયા. બે તો તું જ ખાઈ ગયો તો ને. આડાવડા પાન ખાઈ ગયા, કોને કઈ મુશ્કેલી ભટકાઈ ગઈ કોઈ બોલતું નથી હજી. જે નહોતા નડતા નહીં, નડવા માંડના નડતા તો ખબર નહીં ક્યાં મિત્રો બની ગયા. બોલો કોણ જાણે કોણ કયું પાન ખાઈ ગયું, હું કયું ખાઈ ગયું મને નથી ખબર પડી. ભરતભાઈ 15 પાન હતા બરાબર છે, અને મંડા બધા ઉડારો કહું છું ઉભા રહ્યો, કોનું કયું પાન છે તો જોવો તો કે ના ખાવા જ દો, ખાવા જ. અને હનુમાનજી એવા આટીએ માર્યા કે જલેબી કામ નહોતી કરતી. પછી તો આડા ધડ પાન ખાતા હો, પણ જલ્દી મુશ્કેલી દૂર થાય ને બદલે બીજી આવી ગઈ. કરવાન દેવા લેવાય નહીં, વધુ લો કરવાન લેવા માંડો. ખરેખર આવી રમૂજ થઈ ગયું. અને એમાં ને અમારો 1.5 મહિનો છે ને ભયંકર ગયો. બધા પાછા ગોટે તેડા એક નહીં, આનંદ મંગલ એમ. એટલે પાન નું આવું છે, જે કોઈ પણ જેની ઘરે પાન ધરો ને કોઈ હાથ નો નાખતા મહેરબાની કરી, જેને જે ધેરવું જ લેજો. હનુમાનજી ચલત મહાધુની ગરજસી ભારી, ગર્ભ પ્રવેશુની નિશિચર નારી. એ હનુમાનજીએ જ્યારે વિદાય લીધી ને ત્યારે એવી ગર્જના કરી ને કે આજકાલની પેઢીને તો સમાપ્ત કરી નાખી, પણ નિશિચર નારી એટલે રાક્ષસોની પત્ની. એ જે ગર્ભવતી હતી ને બધી પત્નીના ગર્ભપાત થઈ ગયા કે આવનારી પેઢી નડવી ન જોઈએ રામ ભગવાન. આ તો ઠીક,
એવી ગર્જના, કેવી ગર્જના, આમ વિચાર તો કરો ખાલી, અવાજ કેવો હશે. એક એવી ત્રાડ પાડી હનુમાનજી મહારાજે કે ગર્ભપાત થઈ જાય. રાક્ષસે કઈ આમ ઐશ્વર્ય કે ગટીના કેમ જેવી તો હોય ને હુવાડી કદાવર હોય. હવે એ લોકોને સાથે લડવું હોય કેવું હોય, હનુમાનજીની તમે બળનો વિચાર કરો ખાલી. 200-200 ગ્રામમાં તો હોય ને એ લોકો કઈ 200-250 કિલો વાળા હોય બધે, એને હંફાવી દીધા છે. રાક્ષસોની સાઈઝ આપી છે આનંદ રામાયણમાં. 52-55 ફૂટના રાક્ષસો હતા જે તે સમયે. તમે વિચાર તો કરો. આ સાઈઝ છે એના બાળકોની, 55 ફૂટના બાળકો તો ઓરિજિનલ કહેવાય છે. અને હનુમાનજી જ પહોંચી શક્યા. Thank you.
Thank you.